انسان کو سب سے زیادہ خطرہ اپنی خواہشات سے ہوتا ہے۔ کئی دفعہ وہ بندہ کہتا ہے یار یہ میری کبھی جان چھوٹ جائے نا اس بیماری سے تو میں بچ جاؤں۔ وہ جتنی چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے، جن سے ہم نے بچنا ہے، جو ہم نے استعمال کرنی ہے، جس سے ہمیں روحانی شفا ہونی ہے، وہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے رسول کو عطا فرمائی اور ہمارے لیے دے کر بھیجا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان نسخوں کا صحیح استعمال کریں اور وقت پر کریں۔ فجر اپنے وقت پر اور ظہر اپنے وقت پر، اعتدال رکھیں، تعین کریں۔ رزق حلال کا ٹائم اپنی وقت پر اور عبادت کا وقت اپنے وقت پر۔ ماں باپ کے حقوق کا تعین پورے طور پر، بیوی بچوں کے حقوق کا خیال بھی ان کے وقت پر۔ تو حضور نے ہمیں اخلاقی بلندیاں عطا کی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انقلاب برپا کیا ہے وہ اخلاقیات کا انقلاب ہے۔ محنت کرنے کی شریعت بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے، لیکن اگر لوگ محنت زیادہ کریں، بڑا کمائیں پر سچی نہ بولیں اور اگر بددیانتی نہ چھوڑیں تو وہ بہت زیادہ مشقت تھکا دینے والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک مقام پہ قرآن میں یہ بھی فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب ہم نے آپ کو اخلاق عالیہ عطا فرما کے بھیجا ہے۔ بلند ترین آپ کی خوب بہترین ہے، اونچے اخلاق کے ساتھ حضور دنیا میں آئے۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں صرف میٹھا بولنا اخلاق ہے، حالانکہ میٹھا تو ڈھیر سارے لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں۔ وقت اپنا ٹائم نکالنے کے لیے آپ چلے جائیں بہت مہنگی دکان پہ اور آپ ایک جوڑا بھی نہ خریدیں، سارے تھان آپ نے کھلوا دیے، سارے سیل مین نے کھول دیے، آپ نے کہا نہیں یہ میرے والا نہیں، اس نے ٹھہرے ٹھہرے میں نے پیچھے بھی رکھے ہوئے ہیں کچھ کپڑے، وہ بھی وہ لے کے آیا، وہ بھی آپ نے دیکھ کے کہا مجھے نہیں چاہیے، تو ابھی بھی اس نے ناراض نہیں کیا آپ کو، کہتے ہیں آپ دوبارہ آئیے گا، میں نے مال نیا بھی لانا ہے، ناراض نہیں کرتا۔ آپ اتر گئے سیڑھیاں، لیکن جب آپ اتر گئے تو بعد میں کہنے لگا لینا دینا ہوتا کچھ نہیں، وقت ضائع کرنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا اخلاق نہیں تھا، یہ اس کی ٹریننگ تھی۔ اس کو ٹریننگ دی گئی تھی کہ تو نے گاہکوں کے ساتھ سخت، اگر اخلاق کا معاملہ ہو تو پھر کوئی گاہک ہو چاہے گاہک، پھر تو اخلاق ہے۔ اور اگر صرف اپنا گاہک ٹھیک کرنا ہے، یہ ڈھیر ساری جگہوں پہ معاملات ہیں، تو صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں، میری بات کو سمجھے۔ عادات کا سنور جانا، طبیعت میں صبر کا آنا، حوصلے کا آنا، وقار کا آنا، سچ بولنا، صرف حلال کھانا، اپنی زندگی میں دوسروں کے بارے میں اچھی سوچیں رکھنا، خواہشات پر کنٹرول کرنا، تحمل مزاجی، بردباری، معاملہ فہمی، ان ساری چیزوں کا نام اخلاق ہے۔ اپنی عادات کو سنوار لینا یہ اخلاق ہے۔ لیکن ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ہم 2 4 5 چیزوں میں اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں۔ بند دیکھو، ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے انس میرے بیٹے، اگر تجھ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ سویرے اٹھ کے اپنے دل پر نظر ڈالیں، اپنے آپ سے پوچھیں۔ صوفیاء کہتے ہیں رات کو بھی پوچھو، صبح بھی پوچھو، اپنے آپ سے پوچھو، دن میں کئی دفعہ پوچھو، حضور کا یہ فرمان بتاتا ہے۔ فرمایا ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو۔ اگلے لفظ کیا ہیں حدیث کے؟ حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، دل صاف رکھنا یہ میری سنت ہے، اور فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی ہے۔ یہ میری سنت ہے دلوں کی صفائی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صرف مسواک کرنا ہی سنت ہے، اور بھائی مسواک لے کے دانت صاف کرنا بھی سنت ہے اور دل صاف کرنا بھی سنت ہے۔ انسان کا وجود دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، یہ بھی حضور کا طریقہ ہے۔ اعلیٰ ترین اخلاقی بلندیاں، اعلیٰ ترین، یعنی انسان اس کے معاملات جو ہوں وہ بہترین ہوں۔ مسلمان صرف وہ نماز کے ٹائم نہ ہو، مسلمان وہ صرف محفل کے ٹائم نہ ہو، مسلمان حج عمرہ ان موقع پر مسلمان نہ ہو، بلکہ جب وہ لین دین کرے تب بھی وہ مسلمان ہو۔ جب وہ کسی کے ساتھ سودا طے کرے، تجارت کرے، تو پھر بھی وہ یہ نہ کہ ایک اسٹامپ پہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب اگر اس نے پیسے نہ دیے تو یہ ڈبل واپس کرے گا، اگر یہ بیانہ واپس کرے گا تو پھر ساتھ جگہ نہیں دے گا تو پھر ڈبل دے، لکھا ہوتا ہے نا اسٹامپوں پہ۔ بھائی لکھنا اور ہے اور شریعت کی اجازت اور ہے۔ اپنی مرضی سے اپنے مزاج کے مطابق لکھ دیا یہ ناقابل واپسی ہے۔ آپ نے کیوں قانون بنایا؟ قانون تو رب رسول نے بنا دیے تھے، نئے نئے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو
تو अपनी ज़िंदगी में अखलाकी बुलंदी, किरदार का हुस्न, मोहब्बत, वारफ्तगी, हम सब का कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल हो गया है। हर बंदे का कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल है। जिसके 3 शागिर्द भी हैं ना, वो भी बड़ी मुसीबत में है कि जूते कोई दूसरा ही उठाएगा, चाहे 3 ही हो। वो जिसने ड्राइवर रख लिया है ना, चलो अल्लाह ने तौफीक दी, तेरे पास पैसे थे, तूने एक आदमी को ड्राइविंग पे रखा, अब उसका ख्याल होता है कि गाड़ी का शीशा भी ना, मेरा दरवाज़ा भी ड्राइवर ही बंद करे, क्योंकि ये तनख्वाह जो लेता है। ओ खुदा के बंदे, ये मुफ्त की मुसीबत है, अपने गले डाल ली है प्रोटोकॉल की, इससे बाहर आना चाहिए। ज़िंदगी में इंसान ख्याल करे। जी मुझसे कुछ कहे? अच्छा, किसी ने अगर कभी हमारे साथ रब्त किया है तो वो बंदा महसूस करे, हमारी तबीयत बोझ ना बने, हमारा लहजा, हमारा अंदाज खूबसूरत हो। अल्लाह ताला किसी बंदे को अगर कोई चीज़ अता करता है तो अपने फजल से अता करता है। घर में 4 लोग होते हैं, 4 बेटे, सब की आवाज़ खूबसूरत नहीं होती। एक भाई की सुरीली होती है, अल्लाह उसे नात खां बना देता है। अब ये सुरीली आवाज़ पैसों से भी नहीं मिलती, मेहनत से भी नहीं मिलती, खुदा के। तो शुक्र करने की बजाय लोग अपनी आवाज़ का रेट रख लेते हैं, उसका रेट लगा लेते हैं, कहते हैं इतने में दूंगा। ओ भाई, ये तूने खरीदी है? क्या बात करता है? ये तकरीर, वाज़ और नसीहत, ये खुदा का फजल होता है। अल्लाह ताला किसी को स्पीकिंग पावर दे देता है, बात करने का सलीका देता है, उसने भेजना शुरू कर दिया। वो कहता है मैं इतने पैसे लूंगा। अपनी असल को जो लोग याद रखते हैं, उनके दिल अपने रब की बारगाह में झुके रहते हैं। वो हर वक्त डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं, सहमे। भाई कोई 2-4 बंदे भी जो तकरीर भी तो सुनो ना, सारे मोबाइल चलाने लग पाए। मेरी तरफ तवज्जो करो, बनाओ मूवी, मैं मना नहीं कर रहा, पर मेरी भी तो सुनो ना। आप उधर उधर देखते हैं तो मैं परेशान हो जाना, ये क्यों इधर उधर तक देन। आप मेरी बात पर करते, मैं उन्हें टुट जाना दे बेशक एक दूसरे की मूवी पे बनाया जी। मैं बगया थोड़ी देर में, मैं तो पहले ही बड़ा बुज़दिल हूँ, तकरीर थोड़ी करता हूँ, और आप और मुझे कमज़ोर कर रहे हैं। और गौर करें अजीज़ भाई, जब इंसान समझता है ना नेमत अल्लाह की तरफ से है, फिर वो झुक जाता है, वो डरता है, फिर वो कहता है ओहो यार, वो फलाना बंदा मुझसे ज़्यादा सियाना है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, मुझे अगर अल्लाह ने दिए हैं तो उसका फजल है। मुझे ना कहानियाँ नहीं सुनानी चाहिए। मेरे रसूल पाक ना आला अखलाक की बात करते, ऊंची बात करते। एक शख्स आ गया हुजूर से मिलने, बुखारी में हदीस की असल मौजूद है। अरब के लोग चूँकि अपने गुलामों पर रोब बड़ा डाल के रखते थे, प्रेशराइज करके रखते थे। ये तरीका होता था कि वो आवाज़ ना निकाले। मतलब गुलाम ने अगर जानवर छाँव में नहीं बांधा, धूप में है तो मार पड़ जाती थी, क्यों नहीं बांधा। और अगर उसने कभी बांध दिया ना तो फिर भी मारते थे, कहते थे तो इतना सियाना हो गया, तूने पूछा ही नहीं, मर्जी कर दी तूने। एक मिजाज होता है प्रेशराइज करना, परेशान करना। और आज भी मैंने ये अंदाज देखा है, पर गरीबों के लिए, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए नहीं है। यानी वो चलो वजीर तो एक तरफ रह गए, पीरों का बड़ा बुरा हाल है। इल्ला माशाअल्लाह, वो भी मुरीद तगड़ा हो तो रंग और है, बंदा माड़ा हो तो अंदाज और है, ये ठीक नहीं। इकबाल कहते हैं खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए, खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाए। दरवेशी भी अय्यारी है, शहनशाही भी अय्यारी, सारे अय्यार मकार हो गए। मेरे अजीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो शख्स आया और उसने आकर के ना हुजूर से सलाम लिया, तो उसने सहाबा को भी नबी पाक का अदब करते देखा, पर वो समझ नहीं ना सका कि ये अदब है। इस पर मजबूर नहीं किया नबी पाक ने, किसी पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं, उसने अदब करते देखा। तो चूंकि उसने बादशाह देखे थे, वो डरने लग गया और कांपने लग गया। हुजूर ने फरमाया क्यों डरते हो? क्योंकि वो दूर से आया था, मुल्क शाम से। तो वो अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं ना मदीने की रियासत के सरबराह के पास आया हूँ, डर लगता है कोई ऐसी बात ना हो जाए, आप नाराज़ हो जाए। माड़ा बंदा बेचारा मुफ्त के रोब में आ जाता है कई दफ़ा, और हुजूर को तो अल्लाह ने रोब दिया है, सरकार का तो असली रोब है। यहाँ तो बात गरीब मुफ्त के रोब में भी आ जाता, डर रहा। अब हुजूर उसे थपकी भी दे देते, बात समझा भी देते तो बात ठीक थी, लेकिन वो बात तो दूर चली गई। पता है हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया सुन भाई, तो किसी रियासत के सरबराह के पास नहीं आया, तू तो उस बेटे के पास आया है जिसकी माँ गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के भी गुजारा कर लेती। तो गरीब माँ का बेटा हूँ, गरीब माँ का। हुजूर ने बतलाया कि किसी इखलाक ये है कि किसी शख्स को आप किसी प्रेशर में ना डालें, उसे परेशान ना करें।
آپ کا وجود، آپ کی طبیعت کسی کے لیے بوجھ کا باعث نہ بنے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک ارادہ کیا ہوا ہے، اس کے لیے مجھے نیند بھی کم کرنی پڑتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ جب کسی کو بلایا جاتا تھا نا، خطیب صاحب کو، پیر صاحب کو، تو بڑے بڑے فون کرنے پڑتے تھے، کتے پہنچے ہو، کتے آ گئے ہو، باہر جانا پڑتا سی، بندے پریشان ہو جاتے تھے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی نے کہا ہے نا 2 بجے، تو وہاں 2 بجے سے 5 منٹ پہلے جانا ہے۔ سانو ٹینشن جنی مرضی ہوئے، سامنے والے تو نہ ہوئے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ ہوتا کیا ہے، نہیں آپ کا تو خیر کوئی ایسا لیٹ نہیں ہوا، اللہ آپ کو جزا دے، اور میرے خوشی ہے آپ نماز پڑھ رہے تھے، یہ خوشی ہے، اور بڑی خوشی ہے کہ آپ نے جلدی سے نماز پڑھ لی، ورنہ اللہ خیر کرے۔ ویسے میں کو تھوڑے جو بھی ویکھے رہا جنہیں نہیں پڑھی، چلو کہڑا تساں کسی نے گل کرنی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، کوئی نہیں اجر ملے گا محفل میں آنے کا، بالکل نہیں۔ ایسے اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں نہ دیا کرو، فرض پہلے ہے اور نفل یہ کوئی کہانی نہیں کہ آپ محفل بڑی تگڑی کرائیں اور فلانا کم۔ مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا جی 22ویں محفل ہے یا 21ویں آپ کو بلانا ہے، پہلے فلاں بزرگ آئے، فلاں آئے، فلاں عالم آئے، تو میں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں، دعا کریں۔ تو میں نے کہا آج کے بعد نہ کسی کو بتانا کہ اتنے علماء کو میں نے دعوت دی ہے، وہ کہیں گے اتنے مولوی مل کے بھی اسے نمازی نہیں بنا سکے۔ تو اس لیے یہ اصل پہ آئیں۔ کیا مطلب اس کا مطلب ہے کہ نماز پڑھی نہ جائے اور باقی سارے کام کیے جائیں؟ نماز اصل ہے، نماز روح ہے، اور حضور نہ سے بھی بڑے راضی ہوتے ہیں، پر میرے نبی نے فرمایا نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جب تو نماز پڑھتا ہے حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، یہ تو کر نہیں رہا اور باقی تو ادھر ادھر بھاگتا پھرے، تو یہ اضافی بات۔ تو میرے عزیز، ایک تو حضور نے ہمیں یہ اخلاق دیا کسی کو تکلیف نہ دیں، کوشش کریں۔ ایک دفعہ نا ایک صحابی نے نبی کریم علیہ السلام سے کہا میرے گھر کھانے کے لیے آئیں۔ اس نے دیکھا کہ حضور پر بظاہر کچھ آثار ہیں بھوک کے، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ چہرہ دیکھا اس نے تو بندے گنے حضور کے پاس کتنے بیٹھے ہیں، تو 4 لوگ بیٹھے تھے۔ اس نے فٹافٹ گھر جا کے کہا 5 لوگوں کا کھانا پکا دیں۔ 5 لوگوں کا کھانا پک گیا، اب وہ حضور کو دعوت دینے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج کل لڑکے والوں نے جہیز مانگنا چھوڑ دی ہے، پتہ جی کہ نہیں؟ میں تم خبر دے رہے ہیں، یاد رکھیا جی۔ وہ کہندے نے اسی جہیز نہیں لینا، بس تسی 600 منڈے جی بچے بندے دی روٹی پکا چھڑنی، 600 دی تے روٹی مینیو اسی دیاں گے۔ وہ ویکھو جی وہ منڈے نے روز آنا ہے تے منڈے دے یاراں نے تے گھروں نہیں روٹی لگدی، کبھی نہیں کھائی۔ آپ کبھی دیکھیں بیٹی کے باپ کو، وہ کھانے والی لائنوں پہ یوں پھر رہا ہوتا ہے جیسے کوئی بندہ پاگل ہو گیا ہے، دعائیں کراتا ہے، پیر صاحب دعا کرنا اور میری عزت رہ جائے، کتے روٹی نہ تھوڑ جائے۔ ساری زندگی کے تانے بیٹی کے لیے، کیوں تکلیف دیتے ہو کسی کو؟ گھر روٹی نہیں ملتی، دعائیں کراتے پھرتے ہیں، دعائیں والا دیوانوں کی طرح بیچارہ وہ کناتوں کے اندر پھرتا ہے کہ یا اللہ روٹی پوری ہو جائے۔ غریب آدمی ہوں، بیٹی نے گھر جانا ہے، پھر ایک دیکھ ساتھ بھی بھیجنی پڑتی ہے، ساتھ بھیجو گے تو عزت رہے گی۔ وہ گھر کھانا نہیں کھاتے، ہم کیوں تکلیف دیتے ہو کسی بیٹی پر؟ کیوں ہم پریشان کرتے ہیں؟ کیوں اس طرح کی آزمائشوں میں ڈالتے ہیں جس سے سامنے والا بیچارہ آزمائش میں آ جائے؟ حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ 4 لوگوں کو گن کے گئے، کھانا گھر میں پکوا کے واپس آ کے عرض کی حضور روٹی پک گئی، آ جائیں۔ جب وہ واپس آئے تو ایک صحابی اور آ گئے تھے زیارت کے لیے، وہ بھی اٹھ کے ساتھ چل دیے۔ پتہ ہے حضور نے فرمایا، نبی پاک مالک ہے ہماری جانوں کے، حضور مالک ہے، مالک۔ حضور کے لیے تن من دھن ہر شے قربان تھی غلاموں کی۔ حضور 5 کیا 100 بندہ لے جائیں تو بسم اللہ کریں صحابہ، لیکن نبی کریم نے اصول دیا، اخلاقی عالیہ کی بلندی سکھائی۔ اس صحابی کے گھر کے دروازے کے قریب جا کے حضور نے فرمایا بھائی 5 بندوں کا تم نے کھانا پکایا تھا، یہ جو شخص آئے ہیں یہ اپنی مرضی سے آئے ہیں، میں نے دعوت نہیں دی، اگر تم اجازت دو تو یہ اندر آئیں گے ورنہ یہ واپس جائیں گے۔ تم اگر اجازت دو، کسی کو تکلیف دی جا سکتی؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں خبر کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ فلانے نے یہ کیا ہے کہ نہیں کیا، لیکن الزام گھر بیٹھے بیٹھے الزام لگا دیتے۔ گھر بیٹھے بیٹھے ایک جگہ پہ بیٹھا تھا، وہ کہنے لگے جی ایڈی چھتی پیسے کمائے نہیں جا سکتے، کوئی رولا ہے وے۔ اور میں نے کہا کیا آپ، رب تو فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں وہاں سے دے دیتا ہوں کہ بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے؟ آپ کسی میں لگایا اللہ نے بانٹنا، معاذ اللہ۔ ہم اپنے گھر بیٹھ کے لوگوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا تو کہے گا تو یہ آئیں ورنہ واپس جائیں گے۔ عرض کی حضور میری ماں قربان، میرا باپ قربان، حضور سارا کچھ ہی آپ کا ہے، بسم اللہ لے آئیں ساتھ۔ تو اخلاق یہ ہے کہ ہمارا مزاج دیکھو،
बहुत सारे टीचर हैं वो घर जाके भी टीचर ही बन जाते हैं, उनका दिल होता है घर वालों से कौन निकालो किताबें सबक पढ़ाऊं। ओ भाई तू बाहर टीचर था, खुदा के बंदे, यहाँ तो किसी का बेटा है, किसी का शौहर है, बीवी बेचारी सवेर से बैठी है, उसने तेरे साथ कुछ 4 बातें करनी है, किसको सुनाए बात अपनी, तेरे लिए आई है सारा कुछ छोड़ के, तू टाइम देने को तैयार नहीं, तू बाहर हंसता खेलता दोस्तों के साथ आया, घर आते तेरा मूड खराब है, क्या मतलब इन बात? इखलाक सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। जज साहब का ख्याल होता है घर जाऊं तो कोई ना कोई फैसला ही कर दूं, अल्लामा साहब, पीर साहब, उनका भी ख्याल होता है मैं जाऊं तो सारे उठ के खड़े हो जाए, किबला आ गए। क्या बात करते हैं, जिंदगी को नॉर्मल बनाएं, जो इखलाक हमें हमारे रसूल ने अता फरमाए, नबी करीम ने जो ज़ौक़ हमें दिया है, हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, अल्लाह तोड़ा भला करे जी, तुझे पहले दस नसी पैसे देने ने, अल्लाह आपको खुश रखे। मैनू बड़े ने जी जेड़े आ गए ने उन्ना को बंदा उठिया जी, पैसे लैन आए होंगे तो तुहाडे नाल पहलां कोई गल करदे, असी तो दिल शेल लैन दे आदी हाँ, और दिल लिया है तो याद भी रखना, तुमको आदत है भूल जाने की। अब हो गया जी, अल्लाह आपको खुश रखे। आप मेरी बात सुने, अल्लाह ताला ने ना, मैंने अपनी ज़िंदगी में, चूँकि मैं काबिल आदमी नहीं हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, और मैंने सादी अम्मा के हाथ की रोटियाँ खाई हैं, बिल्कुल गरीब बहन भाइयों का भाई हूँ, गरीब रिश्तेदार हैं मेरे, मैंने गरीब पीर भाई संगी भी ज़्यादा माड़ी है। अपनी ज़िंदगी में तय किया है कि नोटों शोटों के चक्कर से ज़रा बचना है। वो बंदा कहाँ निकल जाता है तो पिछले लभदे रह जाते, मैं पता करो ये काम ही नहीं हम करते, सानू तो अख्तज़ारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बंबोल दे नाल, असी ते अपनी बाल के सेकने आ, सानू की लगे किसी और दे नाल। बिल्कुल, अल्लाह आपको खुश रखे, सलामती अता करे। मैंने तो ये तय किया है अपनी, देखें मैं नज़र न्याज का मुखालिफ नहीं, नजराना तो हुजूर ने फरमाया था हज़रत उमर से, जो खुद ब खुद मिले वो अल्लाह की तरफ से है, बुखारी में मौजूद है। लेकिन क्या मुसीबत है, आप तय कर रहे हैं, रेट लगा रहे हैं। मैंने एक दफ़ा ना, और मैं जुमे में दोस्तों से कह रहा था कि अब तो माहौल बदल गया है, ज़्यादा झूठों में एक बंदा सच बोले तो सच अजनबी लगता है, वो सच अजनबी लगता है कि यार ये सच ही बोल दिए। एक दोस्त ने बड़ी दूर से फ़ोन किया, बड़ी दूर से, आपका टाइम दरकार है। मैंने कहा हाँ उन दिनों में मेरे पास गुंजाइश है, मैं आ जाऊँगा। कहने लगे पैसे कितने? मैंने कहा यार नहीं मैं आ जाऊँगा। कहने लगे नहीं फिर भी बड़ी मुरब्बत बड़ी हो गई, कुछ बताएं। मैंने कहा यार आप शर्मिंदा करने लग गए हैं, मैं इंशाल्लाह अल्लाह तौफीक देगा, अल्लाह ने सेहत दी तो मैं हाजिर हो जाऊँगा। बंदा पता मुझे क्या कहता है, कहता है अगर आप पैसे भी नहीं लेते फिर आपके मकासद क्या हैं? मैं परेशान हो गया। तो मैंने कहा बेमौसमा फल नहीं समझ में आ रहा तुम्हें, ओ खुदा के बंदो ये मेरे रसूल पाक का दीन है, तुम्हारा का ख्याल है अच्छे लोग नहीं हैं, मैं सबसे गुनहगार हूँ, छोटा हूँ, हुजूर की उम्मत में बड़े बड़े नेक लोग मौजूद हैं, तो इसलिए ज़्यादा उलझे नहीं इन चीज़ों में। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। बस मैं बात समेटनी है जल्दी, एक दो बातें और करनी, आप मेरी बात पर तवज्जो फरमाएंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब घर आते ना तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं जितनी देर हुजूर घर रहते थे ना, ये आपने याद रखनी है बात, शिफा शरीफ में मौजूद है और भी किताबों में मौजूद है, जितनी देर हुजूर घर रहते थे ना, घर वालों का कोई ना कोई काम ही करते रहते थे। हम ना बन जाते हैं मखदूम बन के, हमारी खिदमत करो, फिर हम तंग भी होते हैं कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, देखो फलाना पानी लेके नहीं आया, फलाने ने सलूट ही नहीं किया। मुझे बड़ी याद है, मैं कभी कभी ना अपनी अम्मा जी से कहता कि अम्मा जी आपकी माशाल्लाह बेटियां हैं, बहुएं हैं, अब आप काम छोड़ दें, आप खुद उठ चली जाती हैं, फलानी चीज़ मैं खुद बना लेती हूँ, सब्ज़ी काट लेती, तो छोड़ दें। तो मुझे अपनी वालदा का एक जुमला नहीं कभी भूलता, मेरी अम्मा जी मुझे कहने लगी पुत्र जेड़ा बह जाता है ना, फिर बह ही जाता है, थोड़ा जहा मैंने टुरन फिरन दिया कर, बंदे तो जिसमें जान रही जेड़ा बह जाता हो, तो मैं वेख्या कई बह ही गए ने, कर्म वाले उठते ही नहीं, कोई काम ही नहीं करते, एसी वाला कमरा, एसी वाली गाड़ी, एसी वाला दफ्तर, वो ज़िंदगी सारी ठंडी कर ली उन्होंने। और इकबाल रो के कहने लगे लहू मुझको रुलाती है जवानों की तान आसानी। तो अपने इर्द गिर्द के जितने लोग हैं उनका कोई काम किया जाए, उनके लिए ना कुछ आसानी की जाए। देखो हुजूर तकलीफ़ नहीं देते थे, घर वालों को भी नहीं, दाएँ बाएँ वालों को भी नहीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं अगर खाना पसंद होता खा लेते, ना पसंद होता तो छोड़ देते, पर उसमें से नुक्स नहीं निकालते थे। एक आदमी कितनी देर आग के सामने खड़ा रहा है, कितनी तकलीफ सही है, और तनकीद करने वाले ने 1 मिनट में कह दिया ले जा उठा के, सारी ज़िंदगी नमक नहीं डालना आया। ये लहजा कितना ख़तरनाक है। आपको पता है कि गर्मियों में आग के सामने खड़े होकर खाना पकाना कोई आसान काम है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा किसी का ना बंदा कोई काम कर दे, किसी को कोई फ़ायदा हो जाए, किसी के लिए नफ़ा बख्श हो जाए। तीसरी बात, हुजूर अलैहिस्सलाम ने
चांद के 2 टुकड़े किए, डूबे हुए सूरज को निकाला है, दरख्तों ने सजदा किया, पत्थरों ने कलमा पढ़ा। ये सारे मौजज़े अल्लाह ने मेरे रसूल को अता फरमाए। लेकिन हुजूर का जो तारुफ हुआ था ना लोगों को, सबसे पहला तारुफ ये था कि ये सादिक और अमीन है। इससे हुजूर की अजमतों का तारुफ हुआ था, सच बोलना है और दयानतदार रहना है। हमारा ये मसला बन गया है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला ना मईशत का है, ना मुआशरत का है, ना कुछ और है। इस मुल्क का मसला दयानतदारी का है। दयानतदारी और करप्शन बिल्कुल ऊपर नहीं, सिर्फ सारी नीचे भी मसला है। नीचे भी मसला है। रेडी वाला जो है ना, रेडी वाला, वो भी सही फल सामने लगाता है और जो गलत मलत होते हैं वो उसने दिखाने के लिए वो रखे। और अगर आपने कभी चुन के वो डालने शुरू किया तो कहता मैं सारे बेचने ने, रला के देने ने, तो भाई फिर आपको रखने भी मिला के चाहिए थे। रखे लहदा है, देने मिला के। अगर दयानतदारी, देखो पैसे थोड़े हों लेकिन अगर दयानतदारी हो ना तो अल्लाह ताला उनमें बरकत पैदा फरमा देता है और थोड़े मामलात पे गुजारा होने लग जाता है। और एक और बात भी हमारे सूफिया फरमाते हैं, रिज़्क़ हलाल में सब्र होता है, तहम्मुल होता है, सुकून करार आ जाता है। 2, 4, 5 हज़ार में भी बंदे के दिल में ठहराव पैदा होता है। और ये जो हराम है ना, ये भूख बढ़ाता है, हिर्स बढ़ाता है, हवस बढ़ाता है। इससे प्यास बढ़ जाती है, और इकट्ठे करो और इकट्ठे करो और इकट्ठे करो, ये जान नहीं छोड़ता। नबी पाक ने सच का सबक पढ़ाया, सच का। रसूल पाक दयानतदारी की बात करते, पहला सबक ही सच का दिया। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह मोमिन बुज़दिल होता है? फरमाया हो जाता है कभी। बखील होता है? फरमाया हो जाता है कभी। या रसूलल्लाह मोमिन झूठा भी होता है? फरमाया नहीं, मेरा मोमिन झूठ नहीं बोलता। मोमिन झूठ नहीं बोलता, हुजूर सच बोलते। नबी पाक के जो पक्के दुश्मन थे ना, पक्के, कैसरे रूम ने, अबू सुफियान अभी कलमा नहीं पढ़ते थे, अपने दरबार में खड़ा करके दर्जनों सवाल पूछे। एक सवाल उसने ये भी पूछा कि आप मुखालिफ हैं, चचा हो के आप नहीं मानते, उनसे जंगें लड़ते हैं, ये बताएं कभी उन्होंने झूठ भी बोला है? ओ सज्जनों सुनो ना, ओ दोस्तों सुनो यार, कभी बंदे की जुबान से कोई ऊपर नीचे निकल ही जाता है। कभी झूठ भी बोला, कभी? अबू सुफियान ने छड़ी उठा के दोबारा ज़मीन पे रखी, कहने लगे मैं मानता नहीं, कलमा नहीं पढ़ता। अभी मुसलमान नहीं थे, लेकिन वो मेरे भतीजे हैं। मेरे सामने सैयदा आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में वो खेले। मैंने उन्हें चचा के घर में भी देखा और दादा के कंधों पर भी देखा। गोया मैंने उन्हें सैयदा खतीजा का दूल्हा बने भी देखा और उनकी गोद में बेटियों को खेलते भी देखा। मेरे सामने उनके बाल सफ़ेद हुए, लेकिन मुझे कसम है उस महबूब की ज़ुबान से जब भी निकला हक और सच ही निकला। मैं बस बात ख़त्म करने लगा हूँ, आपने तवज्जो करनी है। सच और हमेशा जो तेरी जान के दुश्मन हैं वो भी कहते हैं अमीन तू है और सदाकत की आबरू तू है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सच, कभी कभी ना, अच्छा हमें सच बोलने का शौक़ बड़ा है वैसे, लेकिन दूसरों के बारे में, सामने वाले के बारे में सच बोलते हैं, अपने बारे में बोले। ये तो जिम्मेदारी नहीं कि दूसरे की सच्ची बातें निकाल के आपने लानी, आप अपनी सच्ची बातें बयान करें, क्या क्या कमज़ोरियाँ हैं, कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं, सच बोले, दयानतदारी का मुजाहरा करें। रिस्क आपको तसल्ली वो वाला देगा जो लुकमा हलाल होगा, जिसमें आप मेजिश होगी, वो पेट में चला तो जाएगा, ताकत नहीं बनेगा, वो बेकरारी बनेगा, वो बेसुकून। कोई भी चीज़ जो इजाफी तो एक, ये दांत में कोई इजाफी चीज़ कभी लग जाए तो सुकून नहीं लेने देती, इजाफी होती है ना, वो अपनी नहीं होती, वो निकालनी पड़ती। जो चीज़ इजाफी आ जाती है ना, वो बंदे को बड़ा बेसुकून करती है। इसलिए जो जायज़ चीज़ें हैं हमारा हक है, उसके अलावा जो शय भी आएगी वो टेंशन देगी। लोग कहेंगे पता नहीं क्यों बोर हो रहा हूँ। लोग, इमाम शाफई से एक शख्स ने कहा मेरा हाफ़ज़ा बड़ा कमज़ोर है, तो हम लोग तो दलेर नहीं ना होते, बातें नहीं बता सकते, वजीफ़ा बता देते हैं, ये पढ़ा करो ठीक हो जाएगा। उसने कहा हुजूर मेरा हाफ़ज़ा बड़ा कमज़ोर है, तो इमाम साहब कहने लगे गुनाह छोड़ दे, कसरत गुनाह हाफ़ज़े को कमज़ोर कर देते। सच्ची बात कर दी खोल के। तो सच, कभी कभी ना अगर हम सच बोलें तो वक्ती मुश्किल भी आती है, वक्ती तौर पर मुश्किलात भी होती हैं। हज़रत उबई बिन काब कहते हैं मैं कुछ कमज़ोरी रह गई, सुस्ती हो गई, जा नहीं सका था नबी पाक के साथ। हज़रत काब बिन मालिक, जंगे तबूक में मैं जा नहीं सका था, सुस्ती हो गई। फरमाते हैं मैं हुजूर जब वापस आए तो जो मुनाफिकीन थे उन्होंने झूठ बोले,
हुजूर ये मजबूरी थी, हुजूर खामोश हो गए। मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह भूल गया था, सुस्ती हो गई, ख्याल था कल पहुंच जाऊंगा, परसों चला जाऊंगा, लेकिन वो सुस्ती हो गई। सच बोला। 50 दिन हुजूर नाराज़ रहे। एक शख्स भी मदीने में मुझसे कलाम नहीं करता था, लेकिन फरमाते हैं पता है अगरचे मुझे वक्ती तकलीफ़ हुई पर फिर मेरे सच की मुझे जज़ा ये मिली कि अल्लाह ने कुरान में मेरी तौबा का जिक्र फरमाया। उनकी तौबा अब तिलावत होती है। तो सच बोलें, ध्यान। 3 बातें मैंने अर्ज़ की हैं, फिर दोहराता हूँ। एक तो कोशिश करें मिजाज किसी को तकलीफ़ ना दे। हमारी तबीयतें बोझ बनती हैं, उससे लोग आजमाइश में आ जाते हैं। दूसरी बात, किसी की कोई खिदमत हो सकती है, किसी का कोई भला हो सकता है। मोमिन का वजूद नफ़ा बख्श होता है। कोशिश करें किसी का कितना को भला कर सकते हैं। अगर खुद गर्ज बनेंगे ना, अपना ही घर बनाएंगे, अपनी ज़ात पे सोचेंगे तो खुद गर्ज हो जाएंगे। कुछ किसी के लिए कर गुजरे, कुछ कर दे, नाम रहता है। मेरे हज़रत साहब फरमाया करते थे कि अगर अपना बच्चा नहीं ना पढ़ता तो किसी गरीब का बच्चा पढ़ा दो, उस पर पैसे खर्च कर दो, वो कुछ कर जाओ ना ज़िंदगी में। वो मतलब अपना बच्चा अगर नहीं भी पढ़ता नलायक, तो उस पर हज़ारों लगाने हैं। और एक बच्चा बेचारा ऐसा है जिसके पास फीस ही नहीं है, पढ़ ही नहीं पा रहा। तीसरी बात ये अर्ज़ की आपकी खिदमत में, ज़िंदगी सच्चाई वाली गुजारें। पता है दुनिया में रिश्ते एतमाद से कायम होते हैं। हमारे यहाँ ना झूठ आम हो गया है। झूठ बोलते हैं, बेटे के हक़ में झूठ बोलते हैं, बेटी वालों को सच नहीं बताते। इसी तरह बेटी वाले भी अक्सर सच नहीं बताते। वो जब राज खोलते हैं तो एतमाद टूटता है। अब मियाँ बीवी का रिश्ता इसने कायमी एतमाद से रहना था, लेकिन जब उसकी बुनियाद झूठ पे है वो फिर एतमाद नहीं रहता। हम अपनी ज़िंदगी अगर हमारे उस्ताद साहब थे तो पता है ऐलान कर रहे थे, रमज़ान के आखिरी जुमे में मैं पढ़ता था उस वक्त, उन्होंने ऐलान किया कि ईद की नमाज का, कहने लगे 9 बजे आ जाना सारे, मैं मुनासिब वक्त पे जमात खड़ी करा दूंगा। मैंने बाद में अर्ज़ की हुजूर ये क्या ऐलान हुआ 9 बजे आ जाना मुनासिब? कहने लगे पुत्र अगर मैं कहता ना 9 बजे जमात खड़ी करूँगा तो मिंबर पे बैठा था, मुसल्ला है, मस्जिद है, 9 बज के 1 मिनट भी तो हो सकता है ना। तो डर लगता है ना। हमारे हाजी अबू दाऊद साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जब इज्तिमाई कुर्बानी का इश्तिहार छपता था ना, यहाँ सब ने लिखा होता है फ़ी हिस्सा इतना, उन्होंने नीचे लिखा होता था कमी बेशी बता दी जाएगी। वो कहते थे सेम इसी कीमत का पूरा जानवर 100% खरीदना। ये कई दफ़ा मुमकिन है भाई, कोई जानवर 40 का मिलता है, कोई अल्लाह आपको जज़ा दे, अल्लाह ताला जो। मेरे अजीज़, तो कोशिश करें ज़िंदगी में झूठ ना हो, बददियानती ना हो। ये हमें हमारे रसूल ने दिया है और इन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। अगर ये चीज़ें हमारे पास नहीं होंगी तो ज़िंदगी बेकरार और बेचैन गुजरेगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अमल अता फ़रमाए। इस खूबसूरत महफ़िल का एहतमाम करने वालों को अल्लाह बेहतरीन सिला अता फ़रमाए, हमारी हाज़िरी कबूल करे। आखिर दावा ईमानदार नहीं बनते, ईमान के तकाज़े नहीं समझते। वैसे हम ईमानदार हैं, लेकिन अगर 10 रुपये की बात हो, अगर 10 करोड़ की हो तो फिर नहीं। मेरे एक प्रोफेसर साहब दोस्त हैं, वो फरमाने लगे कि एक महंगा जूता ना, बड़ा महंगा था, तो उसका एक पाँव कहीं गिरा हुआ था, डब्बे से निकल के बिल्कुल शापर वापर चढ़ा हुआ। तो बंदे ने ढूंढना शुरू कर दिया, किसका जूता है, किसका जूता है, किसका, पूरा ढूंढा उसने। थोड़ा सा वो आगे गया तो उसे दूसरा पैर भी मिल गया, फिर उसने बंदा ढूंढना बंद कर दिया। ये दयानतदारी है। यहाँ इस तरह के हम दयानतदार, ऐसा नहीं होता। खुदा के बंदो, ईमान के तकाजे, जो रिस्क तेरा है वो कहीं और जा कैसे सकता है? जब तकसीम करने वाली रब की ज़ात है तो तू छीन के खाना चाहता है। एक बात आपको बताऊं, बददियानती करके किसी के बच्चों के पैसे घर ले आओगे ना, तो घर में दौलत आएगी, सुकून नहीं आएगा, करार नहीं आएगा, शोर नहीं खत्म होगा, रोटी भी मिलेगी, एसी वाला कमरा भी मिलेगा, पर नींद जब भी आती है जब खुदा चाहे, आती नहीं। एक तो ईमानदार, फिर वामिलु सालिहात, जिंदगी सालेहीन वाली, नेक लोगों वाली। नेकी से मुराद क्या है? मेरा नमाज पढ़ना, नमाज तो एक जुज़ है नेकी का। वो हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं फलाना बंदा बड़ा बा इखलाक है। कि क्या इखलाक है? तो मीठा बोलता है। तो मैंने कहा मीठा तो लोग मतलब के लिए भी बोलते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, कड़वा बोलना ही नहीं। आप बड़े महंगे होटल में चले जाएं, बड़े महंगे में, आपने 2000 की चीज़ लेनी है, लेकिन सेलमैन की ड्यूटी है कड़वा नहीं बोलना। आप जितना मर्जी तल्ख हो, वो तनख्वाह लेता है मीठा बोलने। सिर्फ मीठा बोलना इखलाक, मीठा बोलना भी इखलाक है, पर सिर्फ मीठा बोलना अखलाक नहीं, बल्कि सच बोलना अखलाक है।
صحیح بات کرنا، بددیانتی سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، کذب سے بچنا، وعدہ خلافی سے بچنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے کہ میں نے الحمدللہ امامہ باندھا ہے، میں سمجھتا ہوں داڑھی کے بغیر مرد کیا، حسن ہی نہیں، خوبصورتی نہیں، لیکن میں یہ بات بدعت سے کہتا ہوں کہ دین صرف ظاہری حلیے کا نام نہیں کہ آپ داڑھی رکھ لیں، پگڑی باندھ لیں اور جو مرضی کرتے بھی رہیں، اجازت ہو گئی آپ کو۔ ایمان کا تو تعلق ہی باطن کے ساتھ ہے، فقط ظاہری حلیہ دین نہیں کہ آپ پر لبادہ دین کا ہے اور باقی ساری چیزوں سے آپ فارغ ہیں، اور بھی کچھ تقاضے دینداری کے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی بندے نے کسی کی تعریف کی اور بڑی کی، ہم چونکہ مبالغہ رائی کے قائل ہوتے ہیں، حقیقت پسند نہیں ہوتے، کسی پر تنقید کریں گے تو پھر بھی دلیل کے کیے جائیں گے اور تعریف کریں گے تو پھر بھی حدیں کراس کر دیں گے۔ حضرت عمر کے سامنے جب اس نے تعریف کی تو جناب فاروق اعظم فرمانے لگے تو اس کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، تو پڑوسی ہے اس کا؟ کہنے لگا نہیں۔ اور میں کبھی اس کے ساتھ پیسوں کا لین دین کیا ہے؟ کہ نہیں۔ فرمانے لگے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہ حضور نہیں۔ تو فرمانے لگے اچھا تو نماز دیکھ کے تعریفیں کر رہا ہوں۔ اور میں صرف نماز دیکھ کے تعریف نہ کر، دیکھ تو صحیح باطن کیسا ہے، اس کے اخلاقی رویے کس طرح کے ہیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ، میرا خیال ہے جتنی داڑھی کی تبلیغ میں کرتا ہوں کم ہی کوئی کرتا ہوگا، لیکن میں نفرت نہیں کرتا اس شخص نے جس نے رکھی نہیں، اور میں کوئی تکبر نہیں کرتا کہ میں نے رکھی ہے۔ ہمیں نا بڑے اعتدال سے، میں جہاز میں بیٹھا تھا ایک سفر کے لیے، مجھے جانا تھا، تو میرے نا دل میں خیال آیا، پھر میں نے اپنے اس خیال سے توبہ کی۔ میرے دل میں خیال آیا، میرے موبائل میں قرآن شریف ہوتا ہے، کچھ کتابیں ہوتی ہیں، کبھی موقع ملے تو میں تلاوت شروع کر دیتا ہوں کہ چلو۔ تو میں تلاوت کر رہا تھا تو ڈھیر سارے لوگ میں نے دیکھا وہ کانوں میں لگائے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ یار دیکھو نا، میں تلاوت کر رہا ہوں اور کتنے سارے لوگ ہیں تو میلے بیٹھے ہیں، وہ بھی تو اللہ اللہ کر سکتے تھے۔ تو میرے سامنے سے ایک نوجوان گزرا، اس نے چنگے تگڑے پیچھے بال رکھے ہوئے، چٹیاں بھی بنائی ہوئی، ایسے چنگا نہیں کام۔ حضور نے لعنت فرمائی ہے اس مرد پر جو عورتوں جیسی صورت ہے، اور اس عورت پر جو مردوں جیسی صورت ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ رب کریم نے جہاں آپ کو رکھا ہے آپ وہی حلیہ اختیار کریں۔ جائز نہیں مرد عورتوں جیسے کپڑے پہنے، عورتیں مردوں جیسے کپڑے پہنے، یہ جائز نہیں۔ تو بہرحال اس نے وہ چٹیاں رکھی ہوئی اور اس کا سٹائل بڑا جناب جدید سا، بڑے تنگ سے اس کے کپڑے پہنے، تو بظاہر حلیہ بالکل اور تھا، اور کچھ فائلیں اس کے ہاتھ میں تھی۔ تو میری ساتھ والی سیٹ پہ وہ بیٹھا اور اس نے تھوڑی دیر کے بعد اپنی فائلیں کھولی تو اندر سے سورہ یاسین نکالا۔ جب اس نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو آپ یقین کریں کہ مجھے اپنے پہ بڑا غصہ آیا۔ تو میں نے کہا تو کیا سمجھتا ہے، تو یہ رب کا قرآن پڑھ، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان میں ہر وقت رب کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، ہر وقت، درجنوں بیسوں لوگ۔ تو اعمال صالحہ، آج صبح دن چڑھا تھا، اگر ہم نے قرآن شریف صبح سے نہیں پڑھا تو پڑھ کے سونا، تھوڑا ہی صحیح پر حضور پہ درود پڑھ کے سونا۔ میرے نبی پاک کا دل کرتا ہے امت ایک دوسرے کے جنازے بھی کرے، حضور کا دل کرتا ہے کہ لوگ لوگوں کی مدد بھی کریں، کسی غریب سے پیار بھی کریں، کسی کو اچھا پیغام بھی دیں، جو خیر ہو سکے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جہاں تک کسی کا بھلا اور کچھ نہیں نہ ہو سکتا۔ تو امام حسین گزر رہے تھے تو غریب چٹائیاں بچھائے بیٹھے تھے، لوگوں کو احساس کمتری سے نکال دینا یہ بھی بڑا کمال ہے، یہ بھی بڑی نیکی ہے۔ پجاروں والوں کے ساتھ تو فوٹو کھنچواتے ہو، کبھی ریڑھی والے کے ساتھ بھی کھنچوایا ہو سکتا ہے پجاروں کرپشن کے پیسوں کی ہو، تو کرپشن والوں کے ساتھ فوٹو نہیں کھنچانی چاہیے، محنت والے کے ساتھ کھنچانی چاہیے جو مشقت کر کے کماتا ہے۔ میرے ایک محبت کرنے والوں میں سے ہمارے گاؤں کے ایک کوچی ہیں، تو وہ شفٹ بھی ہو گئے، اب تو خیر رواج نہیں رہا جوتے گنڈوانے کا، تو میرے والد صاحب مجھے توڑے میں ڈال کے جوتے دیتے تھے، جا گنڈوا کے لا۔ یہ پرانے بزرگ آپ کو بتائیں گے، 15-20 سال پرانی بات، لمبی چوڑی نہیں، وہ جوتے گنڈوانے جاتے تھے، تو کبھی ان کو وہ کہتے نا 3 روپے ہو گئے جوتا گانٹنے کے، تو 5 لے جائیں گے تو چوکا اپنے دور پہ میں کر کے کھانا۔ ہاں یہ بڑا اصول ہے، اسے یاد رکھے کر امت ہے اہل دول رضا، پڑے نا اس بلا میں میری بلا۔ ہمارے بڑے مسائل ہیں، بڑی مشکل میں ہم وقت گزارتے ہیں، ادارہ تعمیر ہو رہا ہے، بڑی مسئلے۔ پر میں ایک دن نکل رہا تھا مدرسے سے، تو ایک صاحب مجھے آ گئے چابیاں ہلاتے مجھے کہنے لگے، وہ پیر صاحب وہ برات آئی تھی تو کھانا کھلایا تھا، تو وہ کچھ چاول بچ گئے ہیں تو بڑی کوشش کیا، تو اب وہ بچ گئے ہیں تو مدرسے منگا لیں۔ میں کہ تم سانو کی سمجھنا ہے، وہ روٹی تکی بھی نہیں ہونی جڑی اسی روز کھانے، حد ہو گئی ہے، وہ بچ گئے ہیں تو کوئی کھا نہیں رہا، تو ان طالب علموں کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے دن گھر سے نکلے، رسول کریم نے فرمایا اللہ کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں، 3 ٹائم الگ اور نیا کھانا مدرسے میں پکاتے ہیں بچوں کو۔ سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر کو بھول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکنے ہیں،
ਆਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਮਧੇ ਅਹਲੇ ਦੁਬਲ ਰਜ਼ਾ बड़े इस बला में मेरी बला मैं कदा हूं अपने करीब का ये मेरा दीन पारा है ना नहीं और गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते कभी भी कशकोले तलब ना फैला अपनी जिंदगी खुददारी से जिए मैं नहीं 2 रुपए लेने की मैं 3 रुपए मेरे बंदे ने नहीं लेने के आप यकीन करें मैंने कभी किसी के साथ फोटो नहीं बनवाई बुजुर्गों के साथ वैसे नहीं बनवाता कि साथ खड़ा होना भी भी है और छोटों के साथ वैसे मौका मुयसर नहीं आता मैंने कभी स्पेशली नहीं कहा फोटो बनवा ली लेकिन वो मुझे जूती गांठने वाला अपनी दुकान पे बैठा है तो मैं क्या चाचा जी जरा उठ दे थोड़ा तस्वीर खिंचाई कहने लगे क्यों जी मैंने तो काम पे बैठा मुंह भी नहीं धोया तो मैंने कहा वो इसलिए कि आपकी जो खुददारी और इज्जत नफ्स है ये बताती है कि हमें ना देख कर इकराम करना चाहिए नेक आमाल हजरत इमाम हुसैन गुजर रहे थे दरवेश लोग वैसे कभी मजदूर को रोटी खाता देखा करना आपको मजा आए जो सवेरे फोने में बांध के लाते हैं ना अचार के साथ रोटियां जो रोज गोश्त खाते हैं वो तो नखरे बड़े करते हैं कहते यार सब शह बांध दे तो ये नहीं खानी तो वो जब बांध के लाते हैं ना रोटियां सवेरे तो वो दोपहर तक कोने को भी लग जाता है अचार लेकिन वो जब उठ के मोहब्बत से हाथ धोते हैं कपड़ा बिछाते हैं अपने हाथों से पानी भरते हैं और शायद तलफ़ुज़ ठीक ना भी हो लेकिन दर्द से पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और फिर जिस मज़े से खा के वो शुक्र अदा करते हैं ना मुझे अपने वालिद साहब की वो बात बड़ी याद आती है मैं एक दफ़ा पूछा मैं क्या जी तुहानू पसंद की है खाने ते फरमान लगे पुत्र जे लगी हुई ना भुख फिर ते सारा कुछ ही पसंद है जे भुख न लगी हुई फिर नखरे रहे जिन्हें मर्जी करा लो भूख से खाते हैं मेहनत करें तो आप गरीबों का कम से कम ये उनके अंदर एहसास कमजोरियां यही दूर कर दें मालक का कुछ भी नहीं बिगड़ना लेकिन फैक्ट्री के मुलाजिमीन के बीच बैठ के 2 दिन रोटी खा के तो देखे और नहीं कुछ होता कभी कभी मजदूरों के बीच बैठ के लंगर खा के देखे कुछ भी नहीं होता चले मेरे से कौन सा किसी ने नाराज होना है किसी एक महफिल में पीरों की और अवाम की रोटी एक जैसी पका ले खा लेंगे सारे कुछ नहीं होता पका ले एक जैसी सारे कहते हैं लंगर शरीफ है लंगर शरीफ कौन सा वो जो शापर में चावल है वो जो ऊपर से फेंके गए भाई ये लंगर शरीफ है तो पीर साहब के अलग से नहीं गुजरता ये लंगर शरीफ है ना बरकत वाला इमाम हुसैन के नाम का है गौस पाक के नाम का है तो ना खा को नहीं गुजरता उसके लिए अलहदा से मुर्ग मुसल्लम तैयार किए और चलो बाकी जगहों पे ना सही मिलाद की महफिल में गरीबों के लिए खाना पका लो अमीर गरीब का एक जैसा पका लो जिस गरीब के घर में सारा साल जिस गरीब के घर में चावलों में ज्यादा गोश्त नहीं पकता हो सकता है तुमने मिलाद में पकाया हो और वो चारों बच्चे लेके आ जाए और जब वो बिठाए अपने बच्चों को वहां दस्तरखान में बिठा के रोटी मिल गई या मिलाद में तो हो सकता है पुत्र पूछ ले कि अब्बा जी आज की गल है बड़ा गोश्त पे लब्ध है तो मेरा गुमान कहता है कि गरीब बाप रो ही पड़ेगा कहेगा पुत्र तू राज के खा आज मदीने वाले नबी का मिलाद आज राज के खा हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम इमाम हुसैन गुजर रहे थे ये है साले लोग ये लाजपाल है इमाम साहब गुजर रहे थे तो गरीब सड़क किनारे बैठ के खाना खाना इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं अब्बा जी अभी घर से रोटी खा के गुराबाज सड़क किनारे रोटी खा रहे थे कब हुजूर आए खाएं कुर्बान जाओ ज़हरा पाक के लाल ने 1 मिनट नहीं लगाया घोड़े से उतरे जुब्बा समेटा गरीबों के साथ जमीन पे बैठ गए जिस प्लेट में वो गरीब वो फकीर वो सादा वो गरीब लोग रोटी खा रहे थे ना उसी प्लेट में इमाम हुसैन ने जब लंगर खाना शुरू किया तो वो लोग कभी रोटी खाते कभी रो देते कभी इमाम को देखते कुछ लंगर खा के उनसे मोहब्बत करके इमाम उठे तो कहने लगे हुजूर आपने बड़ा थोड़ा खाया है तो इमाम हुसैन फरमाने लगे कसम खुदा मैं तो खा के आया था कभी खाना खा के फौरन दोबारा नहीं खाया बैठ इसलिए गया था कि तुम्हारे दिलों को तसल्ली हो जाए तुम्हें राहत नसीब हो जाए ताकि तुम्हारे दिल में मामिन सालिहात हम बाजों का अपना गरीबों को ताबूत तो कर देते इज्जत नहीं देते इज्तिमाई शादियां लाइनों में दूल्हे बैठ जाओ और दूल्हे से ज्यादा उस बंदे का इंटरव्यू किया जा रहा होता है जो शादियां करा रहा होता है सही बताना तेरी मेरी बेटी को इस तरह बैठना पड़े लाइनों में और फिर उनका जहेज जो पता नहीं 80,000 का है कि 90 का फोटो खींच के दिखाया जाए सही बताना तो भाई तूने करानी मेरे रस्ता फरमाया करते थे किसी की बेटी की शादी में ताउन करो तो फिर शादी में खुद ना जाना उसका बाप तो नजरें नहीं उठाएगा कि मौसम आया नेकी तो होती हुई जो पीछे रह के की जाए हमने क्या स्टाइल इख्तियार किया तो एक तो ईमान पुख्ता हो नेक अमाल हो तीसरी बात ये कि वतवासो बिल हक झूठों का साथ छोड़ दे सच की बोली बोले हक बात नहीं
وقتی طور پر لوگ آپ کی مخالفت کریں گے, ہمیشہ نہیں کریں گے. آپ سچی بات کہیں, سچی. ہمیں اچانک دیہاتوں میں دیکھتا تھا کہ اچانک کسی نے آ کے بتایا وہ تو منڈا ہوتے لڑ پیا ہے, جا کے کبھی تحقیق کی ہے کہ غلطی کس کی ہے؟ بس ہمارا بیٹا ہے لہذا مخالف پہ چڑھ دوڑا. قرآن تو کہتا ہے کہ یاد رکھنا, انصاف کرنا, چاہے تمہارے اپنے قریبی بھی, کبھی ان کی حمایت میں نہ اترنا اگر وہ غلطی ہے. سچ بولنا, دیانتداری کا مظاہرہ کرنا, کبھی بھی انسان کو جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. یہ جو ظلم ہوتا ہے نا, ظلم, یہ قیامت تک لوگوں کو یاد رہے. مظلوم کے ساتھی بنے, مظلوم کے. قبیلہ بنو عراش کا ایک شخص تھا, تو مکے آیا, 2-3 اونٹ بیچے اس نے, تو ابو جال نے خرید لیے. بعد میں اس نے کہا جا جہاں سے پیسے ملتے ہیں لے لے. حالات وہ تھے کہ مکہ سارا مخالف تھا, سارا مکہ مخالف تھا اسلام کے, لمبی چوڑی تعداد مسلمانوں کی نہیں تھی. لیکن اس غریب آراشی نے آ کے حضور سے کہا, اور وہ بظاہر, بعض روایتیں بتاتی ہیں حضور کو جانتا بھی نہیں تھا کہ میرے اس نے پیسے دبا لیے. اب طاقتیں تو نہیں تھی, ظاہری طاقتیں. میرے رسول کریم نے فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. کہتے ہیں رسول کریم, میں دوستوں سے اکثر کہتا ہوں شرافت اور چیز ہے, بزدلی اور چیز ہے. اگر کبھی وقت آئے نا تو پھر انسان کو بزدل نہیں بننا چاہیے. پیٹ سے اٹھتے پکڑا کوار گندل پسینہ ہور بھی بوٹیاں جاننے, پھر تھوڑا سا نا کھڑا بھی ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی, سیاستدان مخالف ہو جائیں گے, علاقہ مخالف ہو جائے گا, پھر تو ہوتا ہے وہ ہو جائے, ہو جائے. جس کو جو کرنا ہے وہ کرے. جب آپ سچ کے ساتھ ہیں تو پھر اللہ آپ کے ساتھ. نبی پاک علیہ السلام نے جا کے ابو جال کے دروازے پہ دستک دی, باہر آیا. وہ شخص کہتا ہے میں رستے میں سوچ رہا تھا ان کی تو نظریں جھکی ہوئی ہیں, یہ تو دھیما دھیما بولتے ہیں, لیکن وہ تو بڑا بدماش ہے, کیسے مقابلہ کریں گے. لیکن کہتے ہیں جب حضور وہاں گئے نا, قربان محبوب کی وہ نظریں اٹھی پہ, غضب سے ان کے خدا بچا. حضور نے فرمایا شرم نہیں آتی, لوگوں کا مال دبا کے سردار بنتا ہے, حیا نہیں آتی. یہ غریب بیچارہ 2-4 اونٹ بیچنے آیا, پہلے لا اس کے پیسے. یہ میرے محبوب کا جاہو جلال ہے. ابو جال دوڑا گیا, سارے پیسے لے کے آئے. بعد میں لوگوں نے پوچھا تو بڑا بہادر بنتا ہے, کہنے لگا سمجھ نہیں آئی ان کے ساتھ طاقتیں کون سی تھی. وہ آپ کھڑے تو ہونا, کھڑے تو ہونا. حکومت یزید کے پاس تھی, 22,000 کا لشکر یزید نے بھیجا تھا, تیر تلواریں, پانی اس نے بند کیا تھا. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن پانی بند رہا, لیکن وہ برداشت کر گئے, اس لیے کہ ان کی ماں نے یہ نہیں سکھایا تھا کہ اگر روٹی نہ پکی ہو تو موبائل توڑ دو, مرضی کا کھانا نہ ملے تو ٹی وی توڑ دو, یہ نہیں سکھایا تھا. بلکہ سیدہ پاک نے انہیں سکھایا تھا کہ 3 دن روزے رکھے جاتے ہیں, اور جب افطاری کا ٹائم آتا ہے دروازے پہ بھکاری آتا ہے, لنگر اٹھا کے غریب کو دیا جاتا ہے, کھجور پانی سے روزہ افطار کیا جاتا ہے. جن کی ماں 7-8 سال کی عمر میں ٹریننگ دینا 3 دن روزے رکھنے کی, ان پر یزید جیسے لوگ جتنے مرضی دیر پانی باندھ رکھے انہیں پریشانی کوئی نہیں ہوتی. ان لوگوں نے پھر حق کا ساتھ دیا, باطل کا ساتھ. ہم لوگ نا, میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ووٹ کاسٹ کرنے نہیں جاتا, میری اپنی ایک طبیعت ہے. ایک دفعہ کچھ لوگ ہمارے ہاں اسکالر بھی زیادہ ہے نا, تبصرہ نگار بہت زیادہ ہو گئی, اور بات کرنا ہر بندہ پسند کرتا ہے, نصیحتیں کرنے والے زیادہ ہیں, سننے والے تھوڑے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ ووٹ تے قوم دی امانت ہے. جب میں کہا جدوں کو امانت دار ملے گا دھیان گے کہ ان کسی وہی مانو دے رہی ہے. آپ نے خود ہی کہا نا کہ ووٹ قوم کی, لیکن جو کرائیٹیریا ہمارے ہاں ہمارے سامنے کیا جا رہا ہے, جب تک جماعتوں میں, اور یہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یہ تو گیم کھیل رہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے. کتنے سیاستدان سیلاب زدگان کے پاس گئے بتاؤ, کتنے لوگ گئے وہاں؟ یہ تو سارے کام چھوڑ دینے چاہیے تھے جو کچھ ہو رہا ہے, ان کو تو وہاں جا کے بیٹھ جانا چاہیے. وہ اصول کہاں کیا جناب عمر کا کہ اگر فرات کے کنارے کتا مر گیا پیاسا تو رب فرمائے گا حکومت تیری تھی, کتے کو پانی ملا کیوں نہیں؟ کیوں اس کے لیے بندوبست نہیں کیا گیا؟ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. اور اب تو پورے ملک میں سبھی جماعتوں کی حکومت ہے, کسی کی کہیں ہے کسی کی کہیں, لیکن سارے کام کرنے کو تیار ہے. خدا را سمجھ, اور وہ نہیں کرتے تو ہم بھی کچھ سمجھ لیں. تھوڑے سے نا ایران نران کغان کے چکر کم کرو. چلو 1 سال نہ آ جائیں گے تو کیا ہوگا, تھوڑی مہنگی ہوٹلوں کی روٹیاں کم کرو, تھوڑا سا اثاثہ سیلاب زدگان کو بھجوا دو, 1 سال چھٹی کر لو. چلو ناراض ہو گئے آپ نے تب سے شروع کر دیے, ناراض نہ ہونا مجھ سے, میں نے تو بھی چلے جانا ہے. وہ بھی جاؤ گے تو پھر بھی خیر ہے. ہاں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق, اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش. سنو کیا کہہ رہا ہوں, دیکھو نا
تفریح پیدا ہوتی ہے. اللہ بھی تو پوچھے گا نا. آپ ضرور جائیں, ہر سال جائیں, نرہن جائیں, چاہے کران جائیں, چاہے مری جائیں, چاہے, لیکن اگر ایک دفعہ نہ جائیں. میں نے غریب گھر میں آنکھ کھولی ہے. میں جب اسکول میں پڑھتا تھا تو ہمارے لیے بڑی سوغات ہوتی تھی آلو چھولے کھانا یا تلے والا نان کھانا. اس سے زیادہ نہیں, حیثیت نہیں تھی. ابا جی میں ابھی 8ویں میں 9ویں میں تھا تو انتقال کر گیا. میں نے دیکھا ہے کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو چیز لے کے پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں, ہمارے والی نہیں. اور کچھ میں نے اپنے جیسے ایسے بھی دیکھے جن کے پاس فیس کے پیسے نہیں. کچھ کورس وہ ہے اس لیے نہیں کر سکے کہ وہ پیچھے تھا نہیں ان کو سپورٹ کرنے والا. میں کالج میں جب پڑھتا تھا میں وہاں بھی نظام دیکھتا تھا. میں نے باقاعدہ کالج میں اپنی آنکھوں سے وہ لوگ دیکھے ہیں جو اپنی پینٹ سلوا کے اور اس کو رفو کرا کے آیا کرتے تھے. حیثیت نہیں ہوتی, لیکن اس کے بل کو دیکھیں نا. ایک طرف کتنے لوگ جھونپڑیوں میں بستے ہیں. کبھی کسی نے طوفانوں میں جا کے پوچھا ہے تم کہاں ہوتے ہو طوفان کے ٹائم؟ جھونپڑیوں میں ہر ایک سختی چھوٹے ہوتے مل جاتی ہے. اسی لیے تو وقت سے پہلے طفل سیانے ہو گئے. میں ایک دفعہ چلا گیا, وہ ہمارے قریب انہوں نے جھونپڑیاں لگائی تھی, تو چند بوتلیں لے کے میں چلا گیا تو وہ ان کی آنکھوں میں نفرت کہنے لگے پیر صاحب کیمرے نہیں آن دینا, ہمارے پاس تو لوگ صرف کیمرے لے کے آتے. اور کوئی ان کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں تھا, لیکن مجھے غصہ نہیں لگا ان کی بات, اس لیے کہ تنگ آمد بجا کام. جب انسان تنگ آتا ہے پھر وہ نفرتیں شروع کر دے. میرے عزیز تھوڑا سا غریب پر حق کا ساتھ دے, کہیں کھڑا ہونا سیکھے, کہیں سچ بولنا سیکھے. اور آخری بات وتواصوا بالصبر, زندگی صبر سے گزرتی ہے. قرآن پاک میں 90 کے قریب صبر کا ذکر ہے, اور حدیثیں ٹٹولو گے تو وہ 500 کے لگ بھگ حضور نے صبر کا حکم دیا. تھوڑا حوصلہ, تھوڑا اطمینان, تھوڑا صبر.